Acha, Bismillahirrahmanirrahim. So yesterday I gave you this homework. Three charges were there who were at the end or on the vertex of the equilateral triangle, right? This is an equilateral triangle because all sides are equal. So at the three vertices of this equilateral triangle, there were three charges, 5 coulomb, -7 coulomb, and 10 coulomb. And I told you to find out the resultant force on 10 coulomb. Now, on this 10 coulomb, we know that two forces will be exerted, right? One by the 5 coulomb, it will exert a repelling charge, a repelling force, and a -7 coulomb. This one will exert a attraction force on this one. So as a resultant, means both as a result of the action of both the force, what will be the final resultant force? Inshallah, we will try to find that out. Okay. So at first, we know that plus 5 coulomb charge will be repelling this positive 10 coulomb charge, right? So it will be along the straight line joining them outward, right? This is inward, it is outward. So it will be outward, we know that for sure. So let us consider that force to be F1. So if it is F1, how we can calculate F1? Using Q1 Q2 divided by R square. So F1 equal to 9 into 10 to the power 9, that is the value of C. And here Q1 Q2 is 5 and 10. 5 into 10 divided by R square. The distance between them is 5, so 5 square. Okay, so what will be the answer? 5 and 5 2. Okay, so 9 2s are 18. 18 into 10 to the power 9 Newton. So this is the value of F1. Okay, now we know that there is another force, that is attraction force, will be exerted on this 10 coulomb charge by this -7 coulomb charge, right? So that will be along the straight line joining them inward. Do you agree with me with the direction that I'm giving? Yes. Okay, one will be outward along the line joining them outward, and this one along the line joining them inward. Okay, because this is force of attraction. So let us say this is F2. Okay, so if I want to find out F2, we have considered Q2 to be 10, right? So Q2 will be there, and let us say that 7 coulomb, we have considered that to be Q3, and the distance is R, as the distance is same. Okay, then Q2 is 10 and -7 coulomb. Okay, then R square, R is 5, so 5 square. So now what will be the answer? 5 and 5 2, so 7 2s are 14. 14 into 9. Okay, kindly find it out. I will also try to find it out using the calculator. Okay, 25.2. Right? Kindly check whether I got the correct answer or not. 25.2 into 10 to the power 9 Newton. Okay, so this is the value of F2, and this is acting in this direction. Now the resultant, to find out the resultant, we know that 22.5. 25.2. তুমি কি দেখতেছো না স্ক্রিন? হ্যাঁ, কিন্তু আমার মনে হলো যে আপনি বললেন 22.5। ওটা একটু মিস। ও আচ্ছা, আমি মুখে বলতে বলতে তাহলে ভুল করছি না, তাহলে 25.2 এটা হবে আর কি। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে তো না এটা? ও হ্যাঁ, মাইনাস। Okay, so there will be minus. Now we know that R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos alpha.
right? Okay, so now if I want to find out the resultant force F, then root over it will be F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos alpha. Now we know the value of F1 and F2, but we do not know the value of alpha, right? So can I find out the value of alpha? What is alpha? Here alpha is the angle between P and Q. If you remember from the parallelogram law, we saw that here the angle between P and Q, that is alpha, and the angle between P and the resultant, that is theta. Okay, so theta we will talk about it later, but now we have to talk about the angle between the two forces P and Q, that is F1 and F2. So that means we have to find out this angle. Can anybody tell me what should be the value of this angle? Sir, 120 degree. 120 degree, very good. What is the explanation behind that? Because it is an equilateral triangle. Very good. It is an equilateral triangle. So each angle should be 60, 60, 60. So this total angle is 180 degree. Out of that, if this is 60 degree, then automatically that angle is 120 degree. So here I can write the angle alpha is 120 degree. And the resultant should be somewhere here, right? I do not know the exact direction. Inshallah, we will find it out, but we know that it will be in between here. Correct or not? Okay, so now let us put the value of F1 and F2. So F1 square, F1 is 18 into 10 to the power 9 whole square. So we will just replace the value. Okay, এটা একটা লম্বা লাইন হবে। So kindly তোমরা একটু ভ্যালুগুলো রিপ্লেস করো, খাতার মধ্যে লিখো আর আমাকে একটু আনসারটা বলো। পারবা তোমরা বের করতে ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ। তো চলো আমরা ভিডিওটা ততক্ষণ একটু পজ রাখি যতক্ষণ আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করতেছি। আচ্ছা, তো তোমাদেরকে যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যখন আমরা এই F1 F2 গুলো এখানে ক্যালকুলেট করি তখন এটা আমরা এই যে ডিরেকশনটা আসলে আলাদা করে বলে দিই না, তো এই কারণে এখানে প্লাস মাইনাস দিয়ে করাটা ইম্পর্টেন্ট। যেমন এটা পজিটিভ আর এটা নেগেটিভ। যদি আমরা এরকম করি যে মানে যেভাবে আমরা এখানে করলাম যে এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, কিন্তু এখানে যখন আমরা এই ভ্যালুগুলো বসাবো তখন আমাদেরকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে এদিক থেকে। এখানে কিন্তু F1 F2 শুধু ম্যাগনিটিউডটা আমরা বসাই, আমরা এখানে ডিরেকশনটা আনবো না। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে শুধুমাত্র F1 F2 এর ম্যাগনিটিউড। তো খেয়াল করো যদি শুধু ম্যাগনিটিউড বসাও তাহলে 18 × 10⁻⁹ আর এখানে হবে 25.2 × 10⁻⁹। এই যে মাইনাসটা আছে না, সেই মাইনাসটা ওখানে আমরা কি করব, অ্যাভয়েড করব। তো এইটা এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য তোমাদেরকে আমি বলতে পারি যে যখনই আমরা অঙ্ক করব, ঠিক আছে, যখনই আমরা অঙ্ক করব আমরা জানি যে পজিটিভ হইলে সেটা রিপালশন বোঝায় এবং নেগেটিভ হইলে সেটা অ্যাট্রাকশন বোঝায়, ঠিক আছে। বাট এখন থেকে আমরা কি করব, ফোর্স আলাদাভাবে ক্যালকুলেট করব এবং এটার ডিরেকশনটা আলাদাভাবে বলে দিব। প্লাস মাইনাস দেখে আমরা আর এটা ডিসিশন নিব না, ঠিক আছে। কারণ এখন থেকে আমরা যদি একটা কমন রুল করতে চাই, কারণ হচ্ছে কি তোমাদেরকে যদি দেখা গেল কি অনেক সময় আমরা বলি না যে এক্সিলারেশন -7 মিটার/সেকেন্ড স্কয়ার ধরো, তো অনেকেই করে কি আনসার লেখার সময় ওই যে ডিসিলারেশন লিখে তারপরে লিখে যে আবার -7 মিটার/সেকেন্ড স্কয়ার। এটা কিন্তু তাইলে উল্টা হয়ে যায়, তাই না? ডিসিলারেশন লিখলা আবার -7 লিখলা, তো ডিসিলারেশন -7 এটা অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ এক্সিলারেশন হয়ে যায়। মাইনাস প্লাস ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আর কি, ঠিক আছে। তো এখন থেকে যাতে এই টাইপের কনফিউশন দূর হয়ে যায় বা এরকম কোনো কনফিউশন যাতে তোমাদের না থাকে সেটার জন্য আমরা কমন একটা রুল সেট করি, ঠিক আছে, যে আমরা এখন থেকে শুধুমাত্র এটা ফলো করব। তোমরা রেডি সবাই? জি স্যার। ওকে, তো তাইলে এখন থেকে আমরা যেটা করব, যখনই আমরা কোনো একটা ফোর্স বের করব ওইটার জন্য যে দুইটা কুলম্ব, এই দুইটা কুলম্ব প্লাস নাকি মাইনাস এটা আমরা দেখব না। মনে করো এখানে 5 কুলম্ব বা 10 কুলম্ব আছে, এটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ দরকার নাই, শুধু আমরা পজিটিভ ভ্যালুটা বসাবো। এখানে 5 আর 10 পজিটিভই বসাবো। বসানোর পরে এটা বের করব, বের করার পরে আমরা আলাদা করে এখানে ডিরেকশনটা বলে দিব, ঠিক আছে।
তো আলাদা করে আমরা এখানে ডিরেকশনটা বলে দিব। যেমন মনে করো আমি এখানে এটাকে যদি কোনো পয়েন্ট দিয়ে ডিনোট করি, মনে করো এটা এ, এটা বি পয়েন্ট, এটা সি পয়েন্ট, তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো এইটা লেখার পরে আমরা ডিরেকশনটা কিভাবে লিখবো, অ্যালং এসি আউটওয়ার্ড, অথবা এসি এটা লিখলেই হয়, বিকজ এ থেকে সি এর দিকে মানে হচ্ছে ওই যে বাইরের দিকে। ঠিক আছে, তারপরে আউটওয়ার্ড এটা একটু লিখে দিলে সুবিধা। আবার মনে করো F2, এইখানেও আমরা যখন এই ক্যালকুলেশনটা করব, আমরা এই যে মাইনাস যে চার্জটা পজিটিভ না নেগেটিভ এটা আমরা দেখবো না বলছি না, আমরা শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউড বের করব এখানে, তখন কিন্তু এই ভেক্টর সাইনটা দেওয়া যাবে না। উপরে যে ভেক্টর সাইনটা দিছি আমরা, সেই ভেক্টর সাইনটা এখানে কি করা যাবে না, দেওয়া যাবে না, বিকজ আমরা এখানে শুধু ম্যাগনিটিউড বের করতেছি। তো F2 টা যখন আমরা এটা বের করলাম, এটা বের করার পরে খেয়াল করো আমাদেরকে এখানে ডাইরেকশন বলে দিতে হবে। তো ডাইরেকশনটা আমি কি লিখবো, বিসি লিখবো নাকি সিবি লিখবো বলো তো? সিডি ভেরি গুড, সিবি সিবি, বিকজ সি থেকে বি এর দিকে, তাইলে আমরা লিখবো অ্যালং সিবি, অথবা আমরা লিখে দিতে পারি ইনওয়ার্ড। ঠিক আছে, এটা ভিতরের দিকে, সিবি বরাবর ভিতরের দিকে, আর এটা এসি বরাবর বাইরের দিকে। ঠিক আছে, তো এভাবে যদি ডিরেকশনটা আলাদা করে বলে দিই, তাহলে আর এখানে কোনো কনফিউশন থাকবে না, বোঝা যাবে যে এখানে শুধুমাত্র আমরা ম্যাগনিটিউডটা ক্যালকুলেট করছি, এবং ফোর্স যেহেতু একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, আমরা ডিরেকশনটাও এখানে আলাদাভাবে মেনশন করে দিছি। এইভাবে করার সুবিধাটা হচ্ছে যখন আমরা এবার এখানে ভ্যালুগুলো বসাবো, তখন তোমার এটা মনে রাখার এক্সট্রা হেডেকটা নিতে হবে না যে এখানে আসলে যে ওই যে আমরা শুরুতে যেভাবে ক্যালকুলেট করছিলাম সেভাবে এখানে মাইনাস একটা থাকে না, ওই মাইনাসটাকে ছাড়া যে ওখানে বসাইতে হবে, এটা আলাদাভাবে টেনশন নিয়ে তোমাকে মনে রাখতে হবে না। ঠিক আছে, তো তাইলে এখন থেকে আমরা যখনই ফোর্স ক্যালকুলেট করব, আমরা সবগুলা চার্জের মানে নেগেটিভ যদি কোনো চার্জ থাকেও মাইনাসটা আমরা এখানে আনবো না, আমরা শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউড দিয়ে আমরা ফোর্সের ম্যাগনিটিউড বের করব, আর ডিরেকশন কোন দিকে হবে সেটা অ্যাট্রাকশন রিপালশন সেটা তো আমরা দেখেই বুঝবো, ওই অনুযায়ী আমরা এখানে আলাদা করে মেনশন করে দিব। তো পরে যখন আমাদেরকে রেজাল্টেন্ট ফোর্স বের করতে হবে, আমরা এখান থেকে এই ভ্যালুগুলো সিম্পলি ওখানে বসাইলেই হবে। তো এই ভ্যালুগুলো ওখানে বসাইলে আমি এখানে যে আনসারটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 2.248। আমি যে আনসারটা এখানে পাইলাম সেটা কি 2.248, 2.248 ইন্টু 10⁻10 নিউটন। তো এই যে ফোর্স, এখানে আমরা কিন্তু এটা ফোর্সের ম্যাগনিটিউড বের করছি, আমরা ফোর্সের ডিরেকশন কিন্তু এখনো জানি না। ফোর্সের ডাইরেকশন আমরা বের করতে হলে কি করতে হবে, মনে আছে যে এখানে যে কোনো একটা ভেক্টরের সাথে রেজাল্টেন্টের একটা অ্যাঙ্গেল থিটা ধরে নিতে হয়, তাই না? তো এখানে মনে করো আমরা ধরে নিলাম হ্যাঁ F2, F2 এর সাথে যে রেজাল্টেন্ট F সেটার একটা অ্যাঙ্গেল ধরে নিলাম আমরা থিটা। ওকে, ঠিক আছে, তো তাইলে জি এই জায়গায় এখন আমাদেরকে কি করতে হবে দেখি বলতো, আমাদেরকে থিটার এই ইকুয়েশনটা cos লিখতে হবে। থিটা না, tan থিটা, ও tan থিটা ইকুয়াল টু আমাদের ফর্মুলাটা কি ছিল, আমি একটু এখানেও ফর্মুলাটা লিখে রাখি, উপরে দেখা যাচ্ছে তো না, হ্যাঁ, থিটা ইজ হ্যাঁ দেখেন tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু q sin আলফা ডিভাইডেড বাই p প্লাস q cos আলফা, এইটা ছিল আমাদের ফর্মুলা। তো এইখানে এখন p কোনটাকে ধরবো q কোনটাকে ধরবো সেটা ধরার ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুবই সাবধান থাকতে হবে। কেন? কারণ হচ্ছে তোমার এখানে আমরা পি এর সাথে রেজাল্টেন্টের অ্যাঙ্গেলটা ধরি, তার মানে রেজাল্টেন্টের অ্যাঙ্গেলটা যেটার সাথে ধরবো সেটা হবে আমাদের পি। তার মানে এখানেও আমরা রেজাল্টেন্টের অ্যাঙ্গেলটা যেটার সাথে ধরছি সেটা হচ্ছে আমাদের পি, আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের কি কিউ। বুঝতে পারছো কেন আমি F2 কে এখন পি এর জায়গায় বসাবো আর F1 কে কিউ এর জায়গায় বসাবো, বিষয়টা ক্লিয়ার? জি স্যার ওকে, তো তাইলে আসো আমরা tan থিটা এটা যদি ফলো করে বসাই, তাইলে কিউ কিউ হচ্ছে আমাদের কোনটা, এই যে এটাকে আমরা পি ধরতেছি তাই না, একটু পেন্সিল দিয়ে যদি তোমাদের সুবিধা হয় এভাবে একটু লিখে রাখবা, তাইলে এখানে বসানোর সময় সুবিধা হবে। তো কিউ সাইন আলফা মানে F1 সাইন আলফা, আমরা লিখবো F1 সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই F2 প্লাস F1 কজ আলফা। ঠিক আছে, আমরা এরকম ভাবে বসাবো। তো তাইলে এবার ভ্যালু গুলা বসাও, আমরা যদি ভ্যালু গুলো এখানে বসাই, আমি নিচের লেখাগুলো একটু মুছে দিই, একটু মুছে দিই।
তাহলে এখানে কত হবে, tan থিটা ইকুয়াল টু কত হবে বলো তো? f1 f1 মানে হচ্ছে 18 ইন্টু 10⁻9, 18 ইন্টু 10⁻9 ইন্টু সাইন আলফা, আলফা মানে হচ্ছে 120 ডিগ্রি না? হ্যাঁ, আলফা মানে 120 ডিগ্রি, ডিভাইডেড বাই হচ্ছে f2, f2 মানে কত? 25.2, 25.2 ইন্টু 10⁻9, এটা হচ্ছে f2 প্লাস f1 cos আলফা, তার মানে এটাই 18 ইন্টু 10⁻9 ইন্টু cos 120 ডিগ্রি। ঠিক আছে, এটা ওকে। তো এখানে এখন খেয়াল করো, তোমরা 10⁻9টা নিচে থেকে কমন নিয়ে যদি ফেলতে পারো, তাহলে 10⁻9 এর সাথে উপরে 10⁻9টা কিন্তু কাটাকাটি করতে পারো, তাই না? তখন এবার তোমাদের এটা অনেক ইজি হয়ে যাবে। তো তা এবার 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 করে দেখো দেখি, আমরা করি ক্যালকুলেশনটা। একটা ফ্র্যাকশন যেটার উপরে 18 sin 120 ডিগ্রি, 18 sin 120, ওকে, ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 25.2, 25.2 প্লাস 18 0.6 আসে। ওকে, 0.96 আসছে আমার tan থিটার ভ্যালু। এখন এটাকে tan থিটাকে, tan কে যদি ওইদিকে নিয়ে যাই, আমার এখানে যেটা আসছে, মনে করো এখন tan ইনভার্স এটা এইখানে আমরা যেটা পাবো সেইটাকে আমরা এখানে বসাইতে হবে, ঠিক আছে? তো আমি যে রেজাল্টটা পাইছি সেটা 0.9622504486 এটা পাইছি। তো এখন আমার কি করতে হবে, শিফট tan ইনভার্স আনসার, তাইলে আমার আসে 43.8978, মনে করো 43.9 আমি ধরতে পারি, অথবা এটাকে আরেক ঘর যদি বাড়িয়ে লেখো 43 পয়েন্ট কত 898, এতটুকু ধরা যায়, 898 ডিগ্রি, এতটুকু পর্যন্ত আমরা ধরতে পারি। তো এটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ডিরেকশন। মিলছে নাকি এবার একটু দেখো তো সাদিয়া, তোমার বোধহয় ডিফারেন্ট আসছে একটু না? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি তো তাইলে 10 পয়েন্ট কাটিনি। কিভাবে ডিফারেন্ট আসলো দেখো তো, 18 sin 120 ডিগ্রি এটা লিখছো? অঙ্কটা কিন্তু আমি এইভাবে লিখছি 18 ইন্টু 10⁹ মানে ফুল সেম লিখছি। না, 10⁹ টাকে কেটে দাও না, আমরা তো এটা ইজি করতে পারি না। ওকে, এখন আবার দিতেছি। মিলছে? আমার সাথে মিলছে? জি স্যার। ওকে, এখানে দেখো সাদিয়া উপরে লেখো 18 sin 120 ব্র্যাকেট ক্লোজ, তারপরে নিচে যাও, এই যে আমি যেভাবে লিখতেছি সেভাবে লিখো, দেখা যাচ্ছে আমি কিভাবে লিখছি? জি, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তারপরে নিচে লেখো 25.2, 25.2 প্লাস দিয়ে 18 cos 120 ব্র্যাকেট ক্লোজ করো। তোমার 0.96 আসার কথা না? 0.9622 এরকম আসছে? জি স্যার। আচ্ছা, এবার আচ্ছা। শিফট 10 দাও, শিফট 10 করলে tan ইনভার্স একটা ব্র্যাকেট আসছে না এরকম? 43, হ্যাঁ। হ্যাঁ, জি tan স্যার। ইনভার্স আনসার দিলে এবার 43.897 সামথিং আসবে, যেহেতু 7 এর পরের নাম্বারটা 5 এর থেকে বড়, তো আমরা এটাকে 1 বাড়াই দিব। তো এটা, তো এখন আমরা ক্লিয়ার এই ওকে। জিনিসটা। আমরা এখান থেকে বেশ কিছু জিনিস যেটা শিখে যেতে চাই সেটা হচ্ছে কি কি, আজকের পর থেকে আমরা যখনই এরকম রেজাল্টেন্ট ফোর্স বের করতে বলবে, আমরা ফার্স্ট অফ অল কোন দুইটা ফোর্সের রেজাল্টেন্ট বের করতে বলছে সেই দুইটা ফোর্স আগে বের করতে হবে, সেই দুইটা ফোর্স কোন দিকে কাজ করতেছে সেটাও বের করতে হবে, ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ম্যাগনিটিউডও লাগবে এবং সেটা কোন দিকে কাজ করতেছে সেটাও আমরা সুন্দরভাবে মেনশন করে দিতে হবে। ঠিক আছে, মেনশন করার পরে এবার রেজাল্টেন্ট বের করার জন্য আমরা ভেক্টরের যে ফর্মুলা শিখে আসছিলাম, এটা গতকালকে হিন্ট দিছিলাম তোমাদেরকে, তাই না? তো ওখান থেকে আমরা ম্যাগনিটিউড বের করব এবং আমরা ওখান থেকে ডাইরেকশনও বের করব। তো এখানে যে জিনিসটা আমরা নতুন শিখলাম সেটা হচ্ছে এখানে চার্জ গুলা পজিটিভ নেগেটিভ যাই থাক না কেন,
আমরা যখন তাদের মধ্যকার ফোর্সটা বাইর করব তখন আমরা শুধুমাত্র ওই ম্যাগনিটিউডটা বসাবো। যেমন 7 -7 কুলম্ব, তো এখানে খালি 7 মানে ম্যাগনিটিউডটা বসাবো। মাইনাসটা এটা তো নেগেটিভ চার্জ বোঝায় না, তো পজিটিভ নেগেটিভ সেটা এখানে আমরা আর মেনশন করব না, দরকার নাই। আমরা শুধু ফোর্সটা মেনশন করব, ম্যাগনিটিউডটা বাইর করব। মাইনাস দিয়ে যেটা আমরা অ্যাট্রাকশন বুঝাইতাম সেটা আমরা এখানে আর ওইভাবে বুঝাবো না, আমরা কি করব ওই ডিরেকশনটা আলাদাভাবে লিখে দিব যেটা এখানে লিখছিলাম, ঠিক আছে? বা এই ক্ষেত্রে এখানে যেটা লেখা আছে অ্যালং এসি অথবা অ্যালং সিবি, এই জিনিসটা এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তুমি যদি মনে করো যে স্যার এই লাইন বরাবর কাজ করতেছে তাহলে বিসি লিখলেই হয়, না, বিসি মানে বি থেকে সি এর দিকে, কিন্তু বি থেকে সি এর দিকে তো না, সি থেকে বি এর দিকে, তো এই কারণে সিবি লিখতে হবে, ঠিক আছে? তো এগুলা কেয়ারফুলি লিখবা। ক্লিয়ার? এই জিনিসটা কি আমি প্রপারলি তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি? জি ওকে, হ্যাঁ তাহলে আজকের পরে আমরা যতগুলো অঙ্কই করব কখনো আমরা ফোর্সের ম্যাগনিটিউড বের করার সময় চার্জ পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা আমরা দেখব না। আমরা ম্যাগনিটিউড বের করার পরে ডিরেকশন লেখার সময় দেখব যে চার্জ দুইটা, একটা দোনোটা কি পজিটিভ দোনোটা কি নেগেটিভ, নাকি একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, এরকম, ঠিক আছে? তার উপর বেস করে আমরা এখানে ডিরেকশনটা লিখবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, আচ্ছা, জি স্যার। তাইলে এটা আমরা এখানে মুছে ফেলি। আমাদের কয়টা পর্যন্ত ক্লাস? আমি আসলে আজকে একটু ক্লাসটা শুরু করতে দেরি হয়ে গেছে। আমরা কি, আমি কয়টা পর্যন্ত ক্লাস আমি ভুলে গেছি, একটু মনে করে দাও তো। 9:50 না? 9:50? মনে 9:55 হইতেছে পর্যন্ত। তো। 9:55, 9:15 থেকে যদি শুরু হয় 9:55 পর্যন্ত, যাই হোক তাহলে 3 মিনিট ওভার হয়ে গেছে। তো আমি আরেকটা অঙ্ক আসলে দিতে চাইছিলাম, বাট সেই অঙ্কটা আসলে শুধু কোশ্চেন দিয়ে দিলে তোমরা আসলে বুঝবা না। তো ইনশাআল্লাহ এটা পরের ক্লাসে সলভ করবো আর কি ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? ওকে তাহলে। জি স্যার।